मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानकु मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। भागवत रे लेखा अछि, अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। अनेक जन्म ये जीव तपस्या कर सारा परे से मनुष्य शरीर लाभ करिथाए। ए पृथ्वी पृष्ठरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होउछि मनुष्य। ताठारु आउ सर्वश्रेष्ठ प्राणी केही नाहांती। केवल मनुष्य व्यतीत कौनसी प्राणी ए सृष्टिर स्रष्टा को उपलब्धि बा अनुभव बा दर्शन करिपारे नाही। केवल मनुष्य भगवान को दर्शन उपलब्धि करिपारे। जदि आमे मनुष्य जन्म ग्रहण करी भगवान कर दर्शन उपलब्धि न करि पारुचे ताले आमे सर्वश्रेष्ठ प्राणी केमिति हेले? तेणु भगवान ये मनुष्य को सृष्टि करिचंदी तांकरी दर्शन तांको उपलब्धि करिबा पाए। तेणु आमे जीवन रे दीटा बड़ भूल करी बसिचे। आमे जेतोले माँ गर्भरे थेले सेतिकी बेले भगवान को दर्शन करुथेले मातृगर्भरे। यह ही शास्त्रीय प्रमाण। जेतबले जन्म बा समय आसी जाए, 10 मास हो जाए, सेतेबले पिला भगवान को स्तुति करुथाए, प्रभु जदि भी मत्यमंडले जन्म ग्रहण करी केवल तुमको जप करी, तुमको ध्यान करी, तुमरी पूजा पाठ करी, तुमरी पित्यार्थे मु कर्म करी। जन्म ग्रहण परे भगवान ताको कहते, तू अनेक थर एमती स्तुति करी जाइचु, सबकिछि विस्मरण हो जाइचु, सबकिछि भूली जाइचु, एथर जा। तापरे पिला जन्म ग्रहण करे, से भगवान को खोजे, से कहांती मांगर स्पर्श, माटीर स्पर्श, गांधी कुटुंब स्पर्श रे धीरे धीरे पिला कौन करे ना विस्मरण हवा को लगे। जार पूर्व जन्मर संस्कार से भली बलवत्तर अच्छे, से तार पूर्वर स्मृति एते शीघ्र भूली जाए नहीं। जार संस्कार बलवत्तर नहीं से भूली जाए भगवान को। ये सांसारिक मायारे छंदी ही विभिन्न प्रकार कर्म रे व्यस्त रही ता जीवन निर्वाह करे एवं केतबले संसार विदाय निये से आउ जानी पारे ना। आउ गोटे भूल कौन करे ना, मनीष जहाँ ठार किछि उपकार पाए, जहाँ ठार किछि साहाय्य पाए, जहाँ ठार किछि सहयोग पाए, ताको मनीषर प्रवृत्ति निश्चय भाव में कृतज्ञता जनाए। किंतु ये सृष्टिर जे स्रष्टा, जहाँकर ये पंचभूत, जहाँकर पृथ्वी, जहाँकर जल, जहाँकर अग्नि, जहाँकर वायु, जहाँकर आकाश, जहाँकर सबकिछि एवं सर्वश्रेष्ठ कथा होउछि जी आम भितर रही श्वास प्रश्वास टाणुचंती बा नौचंती, सेथिलागि आमे जीवित। तांको प्रति थरे केबे कृतज्ञता नहीं। कौन कृतज्ञता ना? हे भगवान
ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରରେ, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କେବେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ମୋର ଆଉ ଆମର, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ କେତେଥର ଦିନ ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏତେ ଦୂର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ନା ନା, ଏ ସବୁକିଛି ମୋର, ସବୁକିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଁ। ସେଇ ମୁଁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେବେ, କଳ୍କି ଅବତାର। ଏଇ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ। କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ତାହା ହିଁ କର୍ମ। ବସିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, କଥା କହିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ମାଟି ହାଣିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଡାକୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଟେନସନରେ ମୁଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହେଁ? ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରୁଛି, ମଣିଷର ମନ ସେ କେବଳ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହଉ, ସେ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଅଧୁରା ଲାଗିବ, ସବୁ ଅଲଣା ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସେ ଶିଖିନାହିଁ କି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆପଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ। ଯଦି କୁହାହବ ୟୁ ଆର୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲି? ଯଦି କୁହାହବ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ, ଆପଣ କହିବେ ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗଡ୍।
କାହିଁକି ଆମର ବୋଧ ହେଉନି ନା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘର ଥିଲା ସେମିତି ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଅଜାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର এই ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେତିକି ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିକିଲ୍, ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? କେହି ହଁ କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହଁ କହିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷର ଅଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି? ନା ମଣିଷ ତାର ସଂଯମତା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ସମୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସଂଯମତା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ମନର ସଂଯମତା ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକ ମାନସିକ ବିକୃତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଯେତିକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ସେତିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପରିବେଶଟା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ସେଇଭଳି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିଛେ କି? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ମନର ନିର୍ମଳତା ପାଇଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛେ କି? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ କି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଛେ କି? ଆମେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନେ। ତେଣୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି,
ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, କି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ସେ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। এই ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ମନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା, ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପୁଅରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଆପଣ ତ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଛନ୍ତି, ଜମି ପାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ? କାହିଁକି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, এই ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି, এই ଗୃହସ୍ଥା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି, এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ମନର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା, କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମର୍ପଣ କେମିତି କରିବେ? କାହାକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ କିଏ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ଆପଣ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ? ସମର୍ପଣ କେଉଁଠି କରିବେ? ନା ମନରେ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ନା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଏ 2-4 ଜଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅନେକ ଥର ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯଦି ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କଲେ ପିଣ୍ଡରେ। କେଉଁଠି? ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଉପରି ଭାଗରେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠିକି ମନ ପ୍ରାଣ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିତ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେ କୌଶଳଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତି କର୍ମରେ କୌଶଳ ଅଛି। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘୃତ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଘୃତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ
କ୍ଷୀରରୁ ଘୃତ ବାହାରିଲେ ସେ ଘୃତ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ କାମ କରି ହେଉନଥାଏ ସେ ଘୃତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ପିଣ୍ଡରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେମିତି କରିବେ ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ। ତମ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ତୁମର ପ୍ରକାଶ, ସବୁଠାରେ ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତନ କର, ଏଇ କଥା ବିଚାର କର ଏବଂ ଏଇ କଥା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଦିନକୁ 100 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୀପ ଦରକାର ନାହିଁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମନଟିଏ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବଟା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ କହିଲି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରିବେ? ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, କାମ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, କାମ କରିବେ। କେମିତି ହେବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ତ ଆଉ ଢିଙ୍କିରେ ଚୁଡ଼ା କୁଟା ହେଉନାହିଁ। ଆଗେ ଢିଙ୍କିରେ ଚୁଡ଼ା କୁଟା ହେଉଥିଲା କୈବର୍ତ୍ତ ଘରେ। କୈବର୍ତ୍ତ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଖୋଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗରାକ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଚୁଡ଼ାକୁ ପାଛୁଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଢିଙ୍କିର ପ୍ରହାର ଉପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଢିଙ୍କିର ପ୍ରହାର ଉପରେ, କାଳେ ପ୍ରହାରଟା ଯେମିତି ହାତରେ ନ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା କେମିତି ତାର ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ କଥାଟା ତାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରେ କେଉଁଠି ନା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଫୋନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ, ମୋର ବୋଲି ଭାବିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନଟି ରହିଥିବ, ଆପଣ ସବୁ କାମ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କରିଚାଲିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜପ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିବେ। ଯଦି ଜପ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିମଗ୍ନ ରହିବେ, କରିଚାଲିବେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଆପଣଠାରେ ବୋଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଯଦି ଇଟାଭାଟି ପାଖରେ ବସିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗରମ ଲାଗିବ।
ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନେବେ, ଜପ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଲେ ଦେହ ଯେମିତି ତାତି ଯାଉଛି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍, ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମନରେ ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସାଧୁ ଆଉ ସନ୍ଥମାନେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିତରେ ହେବ। ତେଣୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, କର୍ମ ଭିତରେ ରହି କେମିତି ଆପଣ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମୌନ ବ୍ରତ କରିବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥାର କେତେ ଦୂର ୱେଟ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ କଥାଟା ତିନି ପ୍ରକାର: ସାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ରାଜସିକ କଥା, ତାମସିକ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ରାଜସିକ କଥା। ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ତାମସିକ କଥା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗସ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ। ତେଣୁ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛେ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହି ହେଇଯାଏ। କଥା ଭିତରେ ମିଛ ଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା କହି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲୁଥିଲେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମୁଁ ମଲେ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହୁଛେ କି? କ'ଣ ସତ କଥା, କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ସତ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ କଥା ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ କଥା ମିଛ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମୁଁ ମରିବି। ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧନ ଆଉ ଜନ ଜରୁର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ କଥା କେତେବେଳେ କହୁନେ। ଅସତ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନରେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ମନରେ କେତେ ନିର୍ମଳତା ଭାବ ଆସେ, ମନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗେ, ସେ ମନ କି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ, କି ଛଟପଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ମିଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କି କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ବିଷ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ମିଛ କହିଲେ ସେଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।
ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାଠାରୁ କେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କେତେବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ି ପାରିଲା, ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବାପା ମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନି ନେଇ, ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ। ଅନେକ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି, ସେଥିଲାଗି ଏତେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ଯେ ଟେନସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବି? ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ମୋ ଛୁଆ କି ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ପିଲା 95, 98, 99% ନ ରଖିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଦେଖନ୍ତି, ହଁ ପିଲା ଯେତିକି ରଖିବାର ଥିଲା ରଖିଲା, ସେ ତାର ଡେଷ୍ଟିନି ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ରଖି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ତଥାପି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କାହାଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ସେଇଠି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଊଣା ହେଇଗଲା। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଘରେ କିଏ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛି, ତାଠୁ ଯଦି ସେତିକି ସେବା ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ, ଭୁଲ କହିଲି, ସେବା ନ ପାଇଲେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ଆପଣ ମନରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା କଥା ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ, ତାଠୁ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଯେତିକି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ପାଇବା କଥା, ଯେତିକି ଆଶା କରିଥାଏ, ସେତିକି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ତାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଏମିତି କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ମଣିଷର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖୁଛି। ସବୁ କେସ୍ରେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା, ଆଶ୍ରମରେ ବେଶୀ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା। ଗୁରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ରୁଟ୍ଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ନାହିଁ, କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି,
କେତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, କେତେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଇ ପଦରୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆମକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେମାନେ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କଥାର ବହୁତ ଅର୍ଥ, ଗୁରୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି କି ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାପିକି ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ହଉ କି ବଉଳମାଳା ପଥର ହଉ କି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାରିଗର କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଛେଣି ହାତୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ କରେ, ପରିଣତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଗଢ଼ିଦିଏ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିଦିଏ, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଗଢ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଥର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଶେଷ ଥର ମାନେ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତାପରେ ମାଡ଼ ଦେବା, ଆଘାତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା କଥା, ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା କଥା, ନିଜର ମନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କଥା। ଆରେ ଏ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେଇ ନିହାଣ ମନରେ ଶହ ପଥର ମାଡ଼, ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ପଥର ଯଦି ସହିକି ମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଠାକୁର ବା ଠାକୁରାଣୀ, ଦେବତା ଦେବୀ ବୋଲି କିଏ କହିଥାନ୍ତା। ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଶେଷ ମାଡ଼ ତମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ରେ ତୁମର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସବୁ ସହିଯିବ ସାଦରରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିନେ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଦିନେ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ରେ, ନା ଏ ଗୁରୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ହିଁ ରହୁଛି। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଜଣେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବୟସ୍କା ମା।
ବହୁଦିନ ସାଧୁ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନେ ଭାବିଲେ ଆଜି ବାବାଜୀ କି କହି, ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ଆଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦିନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। କହିଲେ ମହାରାଜ, ବହୁଦିନ ସାଧୁ ସେବା କଲି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲି, ମୋର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ଭବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ, ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ, ଦୈତ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ। କାହିଁ ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ଜଣ କହିଲେ, ମା ବସ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ କଥା କହିବି? କ'ଣ କହିବେ ମହାରାଜ? ନା, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ନେଇକି ଯାଅ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ଜିନିଷ କାହାର ଜାଣିଛ ତ? ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଯିଏ ଦିଏ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ନିଏ ସେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରେ। କାହାର ପାପ? ନା ତାଙ୍କରି ପାପ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ତ ସାଧନା ନାହିଁ, ତୁମ ତ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲ, ତୁମେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାପରେ ପାପୀ ହେଲ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲ? ତେଣୁ ତମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ସାଧୁ ସେବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥାନ୍ତ, ତମ ଚିତ୍ତ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେବସ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ, ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେବାରେ ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ ପଇସା ଯେ କାହାର, ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ପଇସା ଖାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଛେ। ତେଣୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସନ୍ଥ ବା ମହାତ୍ମା, ସେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି କଥା କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାହା ହିଁ କଷ୍ଟର କାରଣ, ତାହା ହିଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ହିଁ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ନ ମିଳିଲା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାପ୍ତି, ରାଜସିକ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାମସିକ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେବାଟିଏ କାଠରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ମିଠା କଥା ଦିପଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି କଥା ପଦେ ଆପଣ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏମିତି ଦେଖାଦେବ ଯେ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା ପଦେ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, କି ଟିକେ ହସିଲେ ନାହିଁ, କେମିତି ପଳେଇବି ଘରକୁ। ଆ ପଛପଟରେ କ'ଣ ଯେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ କଥା ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସାଧୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ଆମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ କି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ, ସାରଙ୍ଗ ବାବା, ନିର୍ମଳା ମା, ପୁଅ ବୋହୂ ଆମର ସେବା କରିବେ। ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ପରମ ପିତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଆମର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜପ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ
ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ କୃପା କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, କି ସେବା ଦରକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେତେ ପଇସା ଦରକାର, ସବୁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନିର୍ଭର, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ କିଏ ନା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବା, ସେ କଥା ମୂଳରେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି। ମନ ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ସ୍ଥୂଳରେ ତାର ଚରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କେତେଥର ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିପାରିଛେ? ରଖିପାରୁନେ। ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଉଛେ, ଆମେ ବକ୍ ହେଉଛେ, କଥା ଗପୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ କଥା କହିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁନି କି ମୁନି ସରି ନୁହେଁ। ଯେ ତୁନି ମୌନ ରହେ, ତାକୁ ମୁନିଟେ ମଧ୍ୟ ସରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜିଣିମ ବଚନ ପବନ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଦୃଢ଼ ମନ। ତେଣୁ ବଚନ ପବନକୁ ତୁମେ ଜିଣ। ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ, ଯେତେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବେ, ଆପଣ ଅଜପାରେ ସେତେ ରହିପାରିବେ। ଅଜପା ବୋଇଲେ ଯାହାକୁ ଜପ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଜପା କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ମନଟା ରଖିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହେଉଛି ସହସ୍ରା। ଯେତେ ସହସ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ମନକୁ ଆପଣ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ସେତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ସେ କଥା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନ୍ଦଂ ମାଂ ଜିଜନ ପ୍ରଜୁପାସନ୍ତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବାହ୍ୟମଂ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ନେଇ ମୋର ଶରଣ ନିଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ହିଁ ବହନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ମାନବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନଟା ନାହିଁ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆପଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ବର୍ଷ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ସାଧୁ ସେବା କରିବେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ, ଡେଡିକେଟେଡ଼ ହେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି,
ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣ ମନକୁ କେବେ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେନି। କରିଛନ୍ତି? ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତେ? ମନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକି କେବେ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ? କେବେ କରି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯିବ। ଚିତ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଚିତ୍ତଟା କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଯେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ କାହାଠାରୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣକ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତି ରଖିବେ? ସତ୍ ରଖିଲେ ସତ୍ ମିଳିବ, ଅସତ ରଖିଲେ ଅସତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମାଗିବା, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଅସତ କଥାଟା ମାଗିବା, ଅସତ କଥାଟା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସୁଖ ଭୋଗ ସକାଶେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ନାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଛି? ଶାରଦାବାଦ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ପରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ? କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। ଅସତ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍। ତୁମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ନା ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ। ତୁମେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ସେମିତି ଗଛ ଉଠିବ। ଆଜି ସୋ ସୋୟୁ ରେଭ୍। ଯେମିତି ବୁଣିବେ ସେମିତି କାଟିବେ। ଆପଣ ଆଗ ବୁଣିବାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ କାଟିବାଟା କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କି କର୍ମ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୃକ୍ଷ ଉଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେବେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉଠେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ପଣସ ଗଛ ଉଠେ? ଆମର ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ସେଇ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ଲୋକ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଦୋଷାରୋପ ଆମେ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ କର୍ମଫଳ ତ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ସେଇ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, କିଏ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା ସେଇ ମୋର କର୍ମର ଫଳ, ମୋତେ କିଏ ସେବା କରିଦେଲା ତାହିଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ମୋତେ କିଏ ସେବା ନ କଲା ସେଇ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ମୋର ଆଜି କିଏ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇଗଲା ତାହିଁ କର୍ମର ଫଳ, କିଏ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଗଲା ତାହିଁ କର୍ମର ଫଳ, କିଏ ଆଜି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ସବୁ ହିଁ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ, ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ।
ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଗମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ। ତେଣୁ କି କର୍ମ କରି ଭବୁ ହେବି ପାର, କହେ କମଳାର ବର। ତେଣୁ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବି, ସେ କଥା ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ କେବେ କର୍ମ କରିଛେ? କ'ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଦେବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଅଫର କରିବା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆମମାନେ ଜୀବନରେ କରିଛେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି କରିଛେ ତା ଗୋଟେ ବାସନା ପାଇଁ, ତା ଗୋଟେ କାମନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କି କୌଣସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଠାକୁର ନଥିଲେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ଭୋଗ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ନା ମୂର୍ତ୍ତ? ବହୁତ କଥା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଠାକୁର ତ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ। ନ ହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ପୂଜା ପାଠ କାହିଁ କରାଯାଆନ୍ତା? ତାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥୂଳରେ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସକଳ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ, ତୋତେ ନ ଦେଖେ ସର୍ବଜନେ। ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁନିଆ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଛେ, ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସବୁ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସତ୍ ପାଖରେ ଯାଇ, ଆମେ ଯଦି ଅସତ କଥାଟିଏ ମାଗିବା, କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି 5 ପଇସା ମାଗିବା, କେତେ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସମାଜରେ 95% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ମଗାଯାଏ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି। ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ବିକୃତି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମର୍ପଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ମୌନ ବ୍ରତ କରିବା, ଅଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାହାଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ନା ତୁମେ ସତ୍ ପଥରେ, ସତ୍ ବାଟରେ ଯଦି ଦିନକୁ 1,000,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସତ ବାଟରେ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତାହା ତୁମକୁ ଦିନେ ବିପଦରେ, ଦୁଃଖରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, କଷ୍ଟରେ ହିଁ ପକାଇଦେବ। ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯେଉଁ ଧନଟାକୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପିଛରେ
ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପଇସାଟି ମାଧବ ସେବା ଆଉ ମାନବ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ପାଇବେ, ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇବେ ତା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗ। କେତେ ଘର ମାଗିବ, କେମିତି ମାଗିବ, ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ ଆଣି କ'ଣ କରିବ, ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବାଟା ହିଁ ଶିଖିବ। ଥରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଜଣେ ମା ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ତ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତ କେବେ କରିବେନି, କହିଲେ ମା ଟିକେ ଧୂଳି ଦିଅ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା କ'ଣ କଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି ଭାବିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯୁବକ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂଳି ଦେଲି। ମନରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବା କଟୁ କଥା କହନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ କେମିତି ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଇ ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଟି ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ମନଟା ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେବ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିବାର ଶିଖିବେ। କେଉଁଠି ଦାନ କରାଯାଏ, ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ଦାତା ଆଉ ଗ୍ରହିତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏବଂ ଦାନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇଠି ଶିଖିବେ। କ'ଣ ଶିଖିବେ ନା ସବୁ କାମକୁ ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ କରିବେ, ଦେହବୋଧରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେହବୋଧ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେଲି, ଏ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେବା ଅନେକ ପ୍ରକାର। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣର ସେବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ସେବା କରୁନେ। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତ ଲୋକା, ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି
ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ଠାକୁର ବୋଲି ମାନୁ ବା ପୂଜା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ କହେ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନୀ କହେ ଆତ୍ମା, ଯୋଗୀ କହେ ପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତି ପାଣି, ୱାଟର, ଆକ୍ୱା, ସେ କିନ୍ତୁ ପାଣି। ସେମିତି ଭକ୍ତ କହୁଛି ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛି ଆତ୍ମା, ଯୋଗୀ କହୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟେତ ଲୋକା ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। ଏ ଦୁନିଆଟା କେବଳ ପ୍ରାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କରୁନେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣର ସେବା, ତାପରେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ସେବା ପ୍ରାଣବୋଧରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦେଖିତ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କଲେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ନ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରାଣର ସେବା କରନ୍ତି? ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେମାନେ କେବଳ ହିଁ ପ୍ରାଣର ସେବା ହିଁ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କିଏ ଜପ କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କେମିତି ହେଲା? କିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କେମିତି ହେଲା? ଯେ ଭଗବାନ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କେମିତି ହେଲା? ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ତାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କେମିତି ହେଲା? ଯେ ସଗୁଣ ଉପାସନା କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କେମିତି ହେଲା? ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ସେବା କରାଯାଏ। ତାହା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କଲେ ଗୁରୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ହିଁ ସଦଗୁରୁ ଠାରୁ ଶେଷ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଭାଗବତରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି। କାହିଁ ତାହେଲେ କଥା ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର କାହିଁ କହିଲେ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର, ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପର ହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ, ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁ କହିଲେ? ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ କାହିଁ କହିଲେ? ନିର୍ଗୁଣ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ସଗୁଣ କଥା କାହିଁ ନ କହିଲେ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? କହିଲେ ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର, ସମାନ ଭାବ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଚିନ୍ତନଟା ହେଉଛି ସମଦର୍ଶୀ। ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର, ଆମର କେଉଁ କଥାରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ। କେମିତି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ମାଇନସ୍ ହେବନି। କାଲି 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଜି ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କା ହେବ, କାଲିକି 200 ଟଙ୍କା ହେବ, ଏଇଥିରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଡ଼ୁଛେ ସର୍ଭିସ୍ କି 10ଟା ହେଲାଣି, ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନା? ନିଷ୍ଠା, ଆମ ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର,
ତପ କଷଣ 100 ଧୀର ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କାହାର ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ଖରା ହେଉଛି ତାକୁ ସହିବା, ଶୀତ ହେଉଛି ତାକୁ ସହିବା, ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସହିବା। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ରହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତପ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, କିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା, କିଏ ଜୋତାମାଳ ଦେଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତପ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବହିର୍ମୁଖୀ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କେହି ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଖାଲି କାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଆଖି ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବି, କାନ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବି, ଜିହ୍ୱା ଚାହୁଁଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ନାକ ଚାହୁଁଛି ସୁଗନ୍ଧ ନେବି, ଚର୍ମ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ସବୁଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତପ କଷଣ 100 ଧୀର, ସବୁ ସହିଯିବେ। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ। ସବୁବେଳେ ସେ ପରର ହିତ। ପର ବୋଇଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ। ସେଇ ବୋଧରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ ସେବା କରି କାଠୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେବା କଲି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ନ ରଖିବେ, କର୍ମ କଲେ ତ ଫଳ ଫଳେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କିଛି ତାଠୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉ ବାଗିଆ କରିବେ। ଏସବୁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧନା କରିବାରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ମନ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ସେବା କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତା କୌଶଳଟା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ହିଁ ହେବ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ କରୁଛ, କରାଉଛ, ତୁମରି ସେବା, ତୁମାର ପୂଜା ତୁମି କର, ଲୋକେ ବୋଲେ କରି আমি। ତେଣୁ ଯଦି ଏତିକି କର୍ମ ଆପଣ କରି ଚାଲିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ ଅନେକ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସୁଖ କହନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଓହୋ ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କର୍ମରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସୁଖ, ଓହ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲି, କେମିତି ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲି, ସୁଖ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ତା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମାନସିକ ବିଚଳିତ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆଜି ବାବା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ମନ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି।
ଆପଣ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ ଆର ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ? ଯାହାର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ମୋହର ମହିମା ସୁମରେ, ମନ ନିବେଶୀ ମୋ ପୟରେ, ବିଷୟ ଦୁଃଖ ନ ସୁମରେ, ପରମା ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛି ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ। ବାବା ଏ କଥା ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦକୁ ପାଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ଆପଣ ମନ ରଖିବେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେହାକୁ ପରମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ପାଇଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବକ ବକ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପଙ୍ଗତ ବସିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିଟା ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସହସ୍ର ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ସବୁବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମନ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମନରେ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ମନ ପୁଣି ଚାହେଁ କ'ଣ? ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଠି ସାଧକ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାଲିଗଲା। ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।